السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، اڑی خوشبو تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ احباب گرامی، چند لمحوں کے لیے اپنے ذہنوں کی ڈوریاں میرے ہاتھ میں تھما دیجئے اور اپنے عقل کے برتن کو کھولا بھی رکھ لیجئے، ساتھ میں سیدھا بھی رکھ لیجئے، تاکہ کتاب و سنت کی بوندوں سے سراب ہو سکے۔ میں اپنے موضوع کو 3 شقوں میں تقسیم کروں گا۔ بات اشاروں میں رہے گی۔ اتنا وقت نہیں کہ ہر ایک کو تفصیلی بیان کیا جائے۔ اور تیسری بات، اگر کسی کو کوئی جملہ سخت لگے دوست بھائی ساتھی سمجھ کے معاف کیجئے گا۔ احباب گرامی، عربی زبان کے ایک لفظ ہے نفق، جس کا معنی ہوتا ہے چوہے کا اپنی بل سے نکلنا۔ اسی سے ایک دوسرا لفظ مترشح ہوتا ہے النافقہ، جس کا معنی ہے چوہے کا ایک بل کو ظاہر کرنا، ایک کو چھپانا، ذرا سا خدشہ ہو دوسرے راستے سے فرار ہو جانا۔ اسی سے ایک تیسرا لفظ بھی نکلتا ہے النفاق۔ سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے، منافقت دو رنگی، ظاہر اور باطن، اور جلوت اور خلوت، اور معصومانہ چہرہ اور دل اور۔ اگر ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جائے، ہمارا سارے کا سارا معاشرہ اس روش میں بہہ چکا ہے۔ ایک ریڈی والے سے لے کر اعلیٰ قسم کے بزنس مین تلک دو رنگی ہے۔ ایک دکاندار ہے، ذرا اس سے پوچھا جائے چیز دے گا اور دکھائے گا، اور ایک سیل مین ہے، چیز دے گا اور شو اور کرے گا، اور ایک اعلیٰ قسم کا بزنس مین ہے، جنس دکھائے گا اور دے گا۔ سارا معاشرہ اس روش میں چل نکلا ہے۔ اگرچہ سارا غلط ہے، یہ کرنا بھی غلط، یہ کروانے والا بھی غلط، مگر دل خون کے آنسو تب روتا ہے جب مار دھاڑ بھی ہو، جور و تعدی بھی ہو، ظلم بھی ہو، خلفشار بھی ہو، انتشار بھی ہو، بوت بھی ہو، دوریاں بھی ہو، جھگڑا بھی ہو، اختلاف بھی ہو، ساتھ میں نشے بیچ کے ماں کے سپوتوں پہ قیامت صغریٰ برپا کرنا بھی ہو، لیکن ماں کے سپوتوں کو نشوں میں بیچ کے مارنا بھی ہو، لیکن اپنے کالے دھندوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے پھر مسجد میں آنا اور صف اول میں کھڑے ہو جانا، معصوم عن الخطا بن جانا، اور مصلی کو اشکوں سے لبریز کرنا، کیا سمجھتے ہو معافی ہو جائے گی؟ میں نے بیٹوں کے غم کے اندر ماں کو دیوانی اور پاگل ہوتے دیکھا ہے۔ خدا نے دنیا کی ہر عورت میں یہ صفت رکھی ہے، وہ پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رہتے ہیں۔ آج قسم اٹھا کے کہتا ہوں، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ آج ہم نے دین کو صرف اور صرف فیشن کے نام پہ اختیار کیا ہے، اور اپنی کرتوتوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے، اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے اختیار کیا ہے۔ مثال دے کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک نوجوان، اس کو اغوا کر لیا گیا۔ آج آزادی کا دن ہے، آزاد ہونے لگا ہے، کہنے لگا ایسے نہیں جاؤں گا، آپ کے مالک سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے ایسے نہیں مل سکتے، اجازت لینا ہوگی۔ اجازت لینے کے لیے بڑا نوجوان کے پاس پہنچا، اور دیکھتا کیا ہے، ہاتھ میں تسبیح، منکے پہ منکا، اور معصومانہ چہرہ سنتے رسول سجائی ہوئی شلوار ٹخنوں سے اوپر۔ نوجوان بول اٹھا، کچھ لوگ گزارا کرتے ہیں تسبیح کے
चलते दानों पर कुछ लोग बिछाकर कांटों को गुलशन की तवक्को रखते हैं। नौजवान ने कहा, ये क्या, एक तरफ ये कारोबार और एक तरफ ये लिबादा ओढ़ा हुआ। नौजवान ने तारीखी जुमला बोला, और जो आज हम कहते हैं, जिसको हमने दीन समझा कि दीन और है दुनिया और है, कहने लगा ये पैगंबर का दीन है और वो मेरा कारोबार है। हाय। फिर शायर कहते हैं, अब वेखना भलियां दाड़ियां नु ए अंदरों नहीं सफा, एथे किने दुनिया ठगन वास्ते मथे ले गसा, एथे रहम दी विच नमाजियां, एथे हाजी वज़वेला, ए जो तेनु सज्जन जापदे ने अंदरों ने बदखा, एथे अमल नी अंदर आलमा ते ज़हद नी विच फुकरा, बंदे आ वेला ही हाले दी बच जा। मेरे मौजू की दूसरी शिक, अगर दूसरी चीजों को देखा जाए वहां भी दौरंगी ही दौरंगी। आज हम मस्जिदों के लिए सर कटवाने को तैयार, मगर मस्जिद में आने को तैयार कोई नहीं। आज पैगंबर का फरमान सुन के हम झूम जाने को तैयार, मगर पैगंबर की बात मानने को तैयार कोई नहीं। आज पैगंबर की हुर्मत में आके गुस्ताखे रसूल का सर कलम करने को तैयार, मगर हुर्मत रसूल में कलीमा हक कहने को तैयार कोई नहीं। वजह बेरंगी गुलजार कहूँ तो क्या हो, वजह बेरंगी गुलजार कहूँ तो क्या हो, कौन है कितना गुनहगार कहूँ तो क्या हो। तुमने जो बात सरे फसम न सुनना चाहिए, मैं वही बात सरेदार कहूँ तो क्या हो। मेरा हम वतन अदालत शुजात और सदाकत को बाजारे उसर में सस्ते दामों बेचकर नमाजें आज भी पढ़ता है, शमशीरों को ताकों में सजाकर और नयामों में छुपाकर नमाजें आज भी पढ़ता है, मगर सेहर अंगेजी खो चुका है। न मुल्ला की वाजा रही, न काजियों जैसी शुजात रही, न मुजाहिद का वो लहू गर्म शोला रहा। वो काफी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले, वो काफी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले, सितारे शान के खूने शफक में डूब कर निकले, हुए मदफून दरिया से दरिया तैरने वाले, तमाचे मौज के खाते थे जो बनकर गौहर निकले। मेरे मौजू की तीसरी और आखिरी शिक, अगर मुल्की लेवल की बात की जाए तो वहां भी दौरंगी ही दौरंगी। हमारे थाने रिश्वत का गढ़, मगर लिखा होता है रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नम में। हमारी कचहरियों के अंदर झूठे गवाहों की लाइनें लगी होती हैं, जो दो टकों में आके अपना ईमान फरोख्त करते हैं, मगर लिखा होता है झूठी गवाही शिरक के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। हमारी अदालतों में इंसाफ निराम है, मगर लिखा होता है लोगों के दरमियान फैसले मेरिट पे होने चाहिए। बड़ी माजरत के साथ हमारी यूनिवर्सिटियां जहालत बेचती हैं, मगर लिखा होता है उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। हमारे अस्पताल मौत बेचते हैं, मगर लिखा होता है वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीआ। जिसने एक की जान बचाई पूरी दुनिया की जान बचाई। बड़ी माजरत से कहता हूँ, हमारे बाजार रिश्वत और झूठ और मिलावट का गढ़, मगर लिखा होता है मन गश्शा फलैसा मिन्ना। जिसने मिलावट कर दी वो हम में से नहीं। और लोगों दुनिया जानती है जो हम कहते हैं इसे कौल कहते हैं, और जो करते हैं हमारा अमल दुनिया जानती है। अगर कौल और फेल में तजाद आए तो इसे बोलते हैं मुनाफकत। सोचिएगा जरूर, मालिक हिदायत दे दे। इंसान जमाली का शेर है, सिदक चलता है न कोई और कारे हुनर चलता है, सिदक चलता है न कोई और कारे हुनर चलता है। ये शहरे बेहिस है, यहाँ कारे दिगर चलता है। छोड़ दे दो रंगी एक रंग हो जा, या सरासर मोम हो जा, या संग हो जा।